حنا هنا اليوم في الرباط باش نحتفلوا بالعيد واليوم الوطني ديال كازاخستان، اليوم اللي كيصادف الحصول على كازاخستان على الاستقلال ديالها لمده 33 سنه. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir, le 25 octobre de l'an 2023, pour célébrer la fête nationale de la République de Kazakhstan. Présenter mes compliments à Madame l'ambassadeur et à toute son équipe, ainsi que mes vœux à cette occasion qui célèbre l'indépendance de la République du Kazakhstan. Je suis aussi venue présenter à titre officiel l'État du Sénégal, puisque l'ambassade du Kazakhstan ici au Maroc est également compétente sur la juridiction du Sénégal. J'ai pu collaborer plusieurs fois avec Madame l'ambassadeur et son équipe. J'ai mesuré son dynamisme, son implication, son engagement dans le renforcement des relations avec le Royaume du Maroc, mais également avec la République du Sénégal. Donc c'est un grand plaisir d'être ici et aussi de célébrer cette grande fête à ses côtés. بدوري كان نحضر في العيد الوطني ديال كازاخستان، وهي دولة شقيقة في التجارة والصناعة والخدمات وذلك السياسة، وهي دولة عظمى في البنية التحتية. استقلت من الاتحاد السوفيتي أزيد من 22 سنة، وفتحت السفارة ديالها أزيد من 4 سنوات، واليوم كتواجد معنا كسفارة منتجة، وحنا كرئيس غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء سطات، وكذلك قنصل فخري أزيد من 8 سنوات، وانا نشتغل بجوارهم وكنتعاونوا في الاقتصاد البلدين، وخاصة تجارة صناعة خدمات، وكذلك السياحة والبنية التحتية والدبلوماسية الموازية. تنهني الدولة الكازاخية والشعب الكازاخي بالعيد الوطني والعيد الجمهوري ديالهم، بحكم أنني درست في الجامعة الوطنية للطب والصيدلة بمدينة الماطا بكازاخستان، فأني تنعبر على الشعور ديالي الإيجابي، وتنتمنى للشعب الكازاخي والدولة الكازاخية السلام والهناء والرفاهية. كازاخستان هي بلد صديق للمغرب، حيث أن المغرب هو الشريك الاقتصادي رقم 1 لكازاخستان في المغرب. أنا جد سعداء أننا نكون هنا في هذا المحفل. құрметті халық елі, бүгін Қазақстан Республикасы күнімен барлықтарыңызды құттықтаймыз. Біз Қазақстан халқына тілейтініміз аманшылық, елімізде тыныштық болсын, әрқашанда әр семьяларымызда жақсылық болсын. Қазір әлемде көп өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістерді біз еліміз аман есен өтіп, алға жүре берейік. Бүгін Марокко мемлекетінде Рабат қаласында осы Қазақстан елшіміз осындай арнайы кеш өткізіп жатыр. Осы кешке көп қонақтар келіп жатыр. Қазақстаннан бишілер, әншілер келіп осындай бір кеш өткізіп жатырмыз. Бүгін сол Қазақстан халқын осындай үлкен
мерекемізден құттықтаймын. تعتبر الشعب الكازاخي من الشعوب المسالمة والشعوب المحبة للأرض ديالها. فلهذا كانت عندي يعني دي سوفونير، كانوا عندي ذكريات جميلة، ودوزت الفترة الدراسية ديالي في أحسن جو، وتنشكرهم على كل ما قدموا لي من مساعدة، لا من إدارة كازاخية، لا من أساتذة، لا من شعب يقدم لي المساعدة، كأنني طالب أجنبي وبعيد عليهم، جاي من المملكة المغربية شمال إفريقيا. فهذا كان دور كبير اللي خلاني أنني نستمر ونحب هذيك البلاد ونحب هذاك الشعب. День Республики – это наш праздник, Республиканский Казахстан, Республика Казахстан. Этот праздник началось прошлый. هذا العيد الجمهوري أو العيد الوطني الجمهوري لدولة كازاخستان، هذه السنة الثانية يحتفلوا به، وحاول أنهم يعبروا على الثقافة والحضارة ديال دولة كازاخستان. بصفته هو الرئيس ديال فرقة موسيقية كازاخية، جاو لمدينة الرباط، ومن المدن اللي ترك لهم الانتباه وعجبتهم بزاف، وقاموا بعض الحفلات هنا بمدينة الرباط، وجاو اليوم في العيد الوطني أنهم يحتفلوا ويعرفوا الثقافة والحضارة ديال دولة كازاخستان. L'organisation d'une telle réunion qui résume les résultats de l'année est devenue une bonne tradition de l'ambassade. Aujourd'hui, gardant cette tradition, je voudrais me concentrer sur deux sujets. C'est la réforme au Kazakhstan et les relations entre le Kazakhstan et le Maroc. La déclaration de la souveraineté de l'État de la République socialiste soviétique du Kazakhstan a été adoptée le 25 octobre 1990. Comme vous vous rappelez, en octobre, nous avons fait notre fête nationale. C'était la première pas du pays vers l'indépendance, la base juridique pour l'adoption ultérieure de la loi constitutionnelle sur l'indépendance du Kazakhstan en 1991. Document de ce dernier qui consacre les principes fondamentaux de l'État kazakh. L'intégrité, invisibilité et inviolabilité du territoire, relance et développement de la culture, des traditions, de la langue et de l'identité nationale, l'égalité des représentants de toutes les nations et nationalités, le pluralisme politique, l'égalité devant la justice. Aujourd'hui, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, en coopération avec notre ambassade, nous avons organisé un briefing consacré à la journée de l'indépendance du Kazakhstan. Et le sujet que j'ai mentionné dans mon discours, c'est la première, les réformes et la situation du Kazakhstan dans ce moment, et les relations entre le Kazakhstan et le Maroc dans les années 23. C'était un petit résumé de notre relation bilatérale. Son Excellence, Madame l'ambassadeur du Kazakhstan, Madame Saleko, lors de son discours, nous a démontré que le Kazakhstan est un pays d'avenir, un pays important en Asie centrale, avec des voisins importants, et que le Kazakhstan a beaucoup d'atouts et que nous pouvons développer, entretenir des relations aussi bien commerciales, culturelles et autres. أولاً أنا سعيد باحتضان المكتبة الوطنية لعرض هذا الشريط الوثائقي لدولة كازاخستان، والذي يدخل في إطار الاحتفال باليوم الوطني لهذه الدولة الشقيقة. تعلمون أن المكتبة الوطنية
منذ سنوات حاولت وفي إطار الدبلوماسية الموازية أن تفتح قنوات ثقافية للتعاون والشراكة مع مجموعة من الدول الصديقة ليس فقط في أوروبا بل أيضا في آسيا وفي أمريكا وأيضا بالنسبة للشرق الأوسط علاوة على الأشقاء الأفارقة. Remercier Monsieur Mohamed Al-Farhan, notre ami, d'avoir co-organisé l'événement d'aujourd'hui au sein de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Absolument que la Bibliothèque nationale est une puissante des ressources d'information. Il répond rapidement aux exigences de l'époque, assure le développement de la société, de la science, de l'économie, de la culture et de la spirituelle nationale et créer les conditions nécessaires à la formation du potentiel intellectuel de la nation. Je voudrais également exprimer ma gratitude à notre ami, le journaliste M. Bouched Barkhada, pour sa réalisation de film sur le Kazakhstan qui sera projeté aujourd'hui et qui a filmé au Kazakhstan lui-même. Aujourd'hui, alors que le Kazakhstan célèbre sa journée de l'indépendance, l'ambassade du Kazakhstan, sous la direction de son Excellence l'ambassadrice, Madame Solikul Silikozi, connue pour ses qualités morales, grande capacité intellectuelle et professionnelle, a eu la gentillesse d'intégrer le film documentaire dans sa programmation lors de cette célébration, ce qui constitue pour moi une véritable occasion de partager avec le peuple kazakh qui m'a entouré de sa bienveillance de commémoration de son indépendance. À cette occasion, j'invite tout le monde ici présent à découvrir mon film qui offre l'opportunité de connaître de près le Kazakhstan, peuple allié leadership, durant l'une des étapes les plus importantes de son histoire. Et pour terminer, je dis merci à tout le monde et à chaque personne qui a choisi d'être présent parmi nous aujourd'hui pour qu'on puisse partager la joie de cette agréable occasion. Bon spectacle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai assisté à un film documentaire réalisé par M. Chouaib Taha, qui a été témoin des élections au Kazakhstan. Un film documentaire passionnant qui retrace un petit peu l'histoire du Kazakhstan, mais aussi c'était l'occasion d'être témoin des élections au Kazakhstan. Comme vous le savez, le Kazakhstan est un pays ami, vaste territoire, des plaines extraordinaires, paysages montagneux. Nous avons beaucoup de similitudes avec ce pays et nous souhaitons développer nos relations entre nos deux pays. Merci beaucoup, chers invités, pour vos applaudissements. Merci beaucoup, Monsieur Barkhada, pour votre film si remarquable. Cela m'a touché beaucoup, même j'ai pleuré. J'ai réalisé à quel point mon pays me manquait. Merci. Ça a été un très bon travail. J'ai l'impression même d'aller à Kazakhstan alors que je suis juste au Maroc. J'ai découvert un très bon travail, une ville, un pays très développé, des interventions des uns et des autres très enrichissantes, des évolutions à tous les niveaux, niveau politique, économique, social, technologique, écologique et environnemental. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements à Madame l'ambassadrice d'avoir associé notre ciné-club de Kinitra à cette cérémonie de célébration de la journée de l'indépendance du Kazakhstan. C'est une occasion pour exprimer ma joie et celle des membres du bureau de notre association ici présent de prendre part à ce grand événement commémoratif.
Pour conclure, je voudrais saluer le travail réalisé par mon confrère Chouaib Brada, dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. Son reportage est un témoignage du dynamisme politique et démocratique de la République du Kazakhstan, qui partage avec le Royaume du Maroc des valeurs de modération, de paix et du vivre ensemble. Deux pays qui jouissent d'une aura et de l'estime de la communauté internationale grâce à la clairvoyance de leur leader, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence le président Kassim Jomart Tokayev. Je vous remercie. La relation entre le Maroc et le Kazakhstan. Je voudrais souligner que ces relations se développent à un niveau élevé depuis l'indépendance du Kazakhstan. On fait des progrès cette année aussi. Cette année, nous avons organisé la 4e consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Monsieur Abdelatif Mirawa, a participé à la première réunion ministérielle d'organisation de la coopération islamique 15, c'est-à-dire c'est la plateforme OASI 15. Les pays qui attachent qui est l'objectif pour développer les relations dans l'innovation. Le Kazakhstan est très intéressé à élargir les relations avec les pays de l'Afrique et surtout avec le Maroc. On considère le Maroc comme un des très importants partenaires dans le niveau politique et ainsi dans le niveau économique. Les échanges commerciaux nous montrent et nous confirment qu'il y a un grand potentiel de développer des relations dans les différents niveaux. Nous sommes très intéressés de coopérer dans le domaine de l'étude des étudiants, des échanges des étudiants. Représente aujourd'hui une opportunité pour nous universitaires afin d'échanger sur tout ce qui est académique, sur tout ce qui est dans la recherche et développer donc des coopérations entre les institutions universitaires. Le Kazakhstan et le Maroc, ils ont une histoire commune, ils ont un destin commun, c'est de s'ouvrir et de développer les relations académiques. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, nous souhaitons organiser une journée culturelle du Kazakhstan au sein de l'université Aigle Toufel, afin que nos étudiants de l'université puissent connaître davantage la culture du Kazakhstan. L'université de Kénitra, c'est une institution très ouverte sur son environnement et sur le monde extérieur, et en particulier les pays de l'Asie, qui est un pays frère et ami du Maroc. Je voudrais terminer cette petite discours par le verbe kazakh. Celui qui a beaucoup d'amis sera épargné de l'ennemi, et celui qui possède de vastes connaissances sera épargné par un litige. Que les métiers entre le Kazakhstan et le Maroc grandissent et que les connaissances des Marocains sur le Kazakhstan s'enrichissent.